Okay, welcome students. Today we shall take up job application, that is application writing. It carries 5 marks and the format should be correct. Okay, so they will not cut the marks. If everything is correct, they will give you marks. They will not go for spelling mistakes and grammar mistakes and all that. The main thing is format and the subject matter. So we'll concentrate on this. Particularly, lot of opportunities are given for job after completing second PU, and that is why students are taught how to apply for a job. They are given the format. Okay, a job application can be written in 2 ways. Please see the screen or your textbook also. Textbook page number 95. Okay, or the screen. So it can be written in 2 ways. One is a letter of application giving all the details. That means letter alli ella barutade, application irutade, details barutade, so nothing extra, no biodata and all that. Second format is a letter of application in 2 parts. That is, one is a covering letter, the second one is resume or biodata, or it is also called as curriculum vitae. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಯೂಮ್ ಅಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಬಯೋಡಾಟಾ ಅಂತೀವಿ, ಬಟ್ ದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ವಿಟೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಓಕೆ, ನೌ an example is given. You can either follow the first format or the second one. Okay, it is preferably you should go for the second one, because the lecturers they award marks for covering letter also and resume also separately, so that you get more marks. You can follow anything, any pattern. We'll study both. Okay, see the question. Example is given. The following advertisement appeared in the Indian Express on 3rd February 2014. So write a letter of application in response to it. Then the advertisement is given. Paper ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Global Finance and Investment Limited. This is the company name. Requires junior assistant. Name of the job is junior assistant. And what is the qualification required? Second PUC with computer knowledge, and knowledge of Kannada and English is essential. Experience is preferred. So 3 things are required. One is second PUC ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್. ಪ್ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೆನ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ರಿಸ್ಯೂಮ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ ವಿದಿನ್ ಎ ವೀಕ್. ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ? ಟು ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, Global Finance and Investment Limited, KC Road, Gadak 582101. So this is the address for applying your sending your application. Then one very important thing is write XXX for your name and YYY for your address. See why this is given? Because students will start writing their name and their place, ಊರ ಹೆಸರು. ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಮೇ ಡೂ ಸಮ್ ಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ. ಓ ನಮ್ಮೂರವನವನು, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು, ಸೊ ವಿಲ್ ದೇಲ್ ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಹೈಡ್ ದ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಪರ್ಪಸ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ನೇಮ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ XXX ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ YYY. ದಿಸ್ ಮಚ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ the format. Now format 1, let us go for the format 1 on the next page. That is page number 96. See the screen? Okay, look at the screen. Here from address, see high school alli bardange from, date, to ಯಾವುದು ಬರಿಬಾರದು. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದ ಫಾರ್ಮೆಟ್. ಇದೇ ಥರ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮುಲಾಜಿಲ್ಲ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರಬೇಕು? ನೇಮ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? XXX ಅಷ್ಟೇ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಯುವರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಊರ ಹೆಸರು ಅವ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ಸೇನು. ಸೊ ದೇರ್ ವಾಟ್ ಯು ರೈಟ್, YYY. ಓಕೆ, ನೇಮ್ XXX ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ YYY. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಡೇಟ್ 4th February 2014. ಸಿ 4th TH ಬರಬೇಕು, 4th February 2014 ಅಥವಾ February 4, 2014. February 4 ಬರುವಾಗ TH ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒಂದು 4th February 2014, February 4, 2014 ಆರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರ ನೀವು, 4-02-2014. Any of these three formats you can follow. Date can be written in three ways. ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನೋಡಿ, 4th February 2014. ಇನ್ನೊಂದು February 4, 2014. ಇನ್ನೊಂದು 4-2-2014. ಬಟ್ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಾರ್ ಹಾಕಿ ಬರೀಬಾರ್ದು. ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ, 4-2-2014. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಇನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಲೇಟ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವತ್ತು ಲೇಟ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 3 ಬಾರ್ 12 ಬಾರ್ 20 ಬರಿತೀವಲ್ವಾ, ಅದು ಬರಿಬಾರದು. ಯು ನೋ ವೈ? ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಟೋಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇವತ್ತು ಡೇಟ್ 3rd December, ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ, 3/12/2020. ಬಟ್ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಏನು ಬರೀತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬರ್ತದೆ 12/4/2014. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಡೇಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ವರ್ಷ ಬರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಪುಟ್ ಬಾರ್ 3/12/20. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. You can use any of these three formats. For example, 4th February 2014, February 4, 2014 ಅಥವಾ 4-2-2014. But never write 4/2/2014. Please remember this, because there is a confusion. Full world is following one pattern. Full world ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಡೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಂತ್ ಆದಮೇಲೆ ವರ್ಷ. ಬಟ್ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಹಂಗಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ಡೇಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಬಾರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಪೇಸ್. ದೆನ್ ದ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, KC ರೋಡ್, ಗದಗ್. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ nowhere comma is not there, full stop is not there, and to ಬರಿಬಾರದು, ಫ್ರಮ್ ಟು ಬರೀಬಾರದು. ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಡೇಟ್ ಬರುತ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸ್ಪೇಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ದೆನ್ ಗಿವ್ ಒನ್ ಸ್ಪೇಸ್. ದೆನ್ ಸರ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಡಮ್, ಸ್ಪೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಲ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದು. ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡಲೇಬಾರದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಬರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ಓನ್ಲಿ. ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ಕಾಲೇಜ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ. ದೆನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, SUB ಇದ್ರೆ ಏನು, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನದು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಉಲ್ಲೇಖ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ವಿಷಯ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಾನ್ಯರೇ. ಸೇಮ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಹಂಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇಖ. ಉಲ್ಲೇಖ ಅಂದರೆ ಏನು, ನೀವು ಈ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಯಾವುದು ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿ ಯಾವುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯುವರ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಡೇಟೆಡ್ 3rd February 2014. ಇದು ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಗಿವ್ ಅ ಸ್ಪೇಸ್. ದೆನ್ ಗೋ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್.
In response to your advertisement mentioned above, I am applying for the post of junior assistant. Okay, in response to your advertisement mentioned above or cited above, I am applying for the post of junior assistant. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಒಳಗನೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿದೆ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ ಮೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಪಿ ಯು ಸಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು. ಐ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಆಫೀಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದು. ಐ ಆಮ್ 20 years old ಏಜ್ and an Indian nationality. I can speak and write English, Kannada and Tamil. So 3 languages I know. I have passed SSLC with 80% marks from Cambridge School, Gadag. SSLC marks ಹೇಳಬೇಕು. And second PUC with 71 marks from SJP College, Hubli in the year 2005 and 2007 respectively. Since then, I have been working as a junior assistant at Prime Technologies, so 4 years, and Rao Associates 3 years. So 7 years experience there. My hobbies are listening to music and painting. My other interests include playing football and basketball. So everything is included in this paragraph. Qualifications bandide, experience bandide, ನಿಮ್ಮ knowledge, computer knowledge bandide, everything is given. Next, I am a good team person and shall serve the concern to the best of my abilities if given a chance. ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನಾನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. I shall provide the necessary documents and references during the time of interview. ಸೊ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಬರುವಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯು ಅಲ್ಲ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಯುವರ್ಸ್ ಫೇತ್ಫುಲಿ, ದೆನ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆದಮೇಲೆ ಕಾಮ ಬರಬಾರದು. ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಮ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯುವರ್ಸ್ ಫೇತ್ಫುಲಿ ಕಾಮ ಇಲ್ಲ, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಿ. ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? XXX, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್, write only XXX. So this is the format. The first format gives you the full detail. Okay, again I'll once more tell you. First ಏನು ಬರಬೇಕು? From address ಹೆಂಗಿರಬೇಕು? XXXYYY. Next space, date 4th February 2014 ಅಥವಾ February 4, 2014. Next space, then the to address, the manager, Global Finance and Investment Limited, KC Road, Gadag 582101. Next space, respected sir or madam, addressing. Adadmela space, then subject, application for the post of junior assistant. Then reference, your advertisement in the New Indian Express dated 3rd February 2014. Okay, adadmele in response to your advertisement mentioned above, I am applying for the post of junior assistant. ಓಕೆ, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಏನು SLC ಪಾಸ್ ಆಗಿರುವುದು, PUC ಪಾಸ್ ಆಗಿರುವುದು, ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಸ್, ಆಮೇಲೆ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷು, ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ತಮಿಳ್, ಆಮೇಲೆ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಬೀಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ದಟ್. ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡನ್, I am a good team person, I am a good leader and shall serve the concern to the best of my abilities. Okay, if given a chance. I shall provide the necessary documents and references to the time of interview. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಬರುವಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯು ಅಲ್ಲ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯುವರ್ಸ್ ಫೇತ್ಫುಲಿ, ದೆನ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್. ಅದಾದಮೇಲೆ XXX, that means name only. Okay, you simply put XXX. So this is one format in which everything is included in the letter itself. Okay, now let us go to the second format.
Second one goes like this. One will be a letter, covering a letter, and other will be the resume. First one ಏನು covering letter. That means first ಏನಿದೆ ಅದು covering letter. Page number 97 ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ we have to give a resume. Let us see. This is the second format. Okay. It starts in the same pattern. XXX, YYY. ಇದೇನಿದು from address. Name and from address. Next space. Date 4th February 2014. 4th February 2014. ಆಮೇಲೆ space. Same address. The manager, Global Finance and Investment Limited, KC Road, Gadag 582101. Then space. Space ಆದಮೇಲೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸರ್ ಆರ್ ಮೇಡಮ್ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಎರಡು ಬರಬೇಕು. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಡೇಟೆಡ್ 3rd February 2014. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಅಬವ್ ಐ ಆಮ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅದೇ ಥರ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ ಮೈ PUC ವಿತ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಆಫೀಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಐ ಆಮ್ ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ 2 years ಆಸ್ ಎ ಜೂನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮೈ ರಿಸ್ಯೂಮ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ನಾನು ಒಂದು ರಿಸ್ಯೂಮನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಯುವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, yours faithfully, signature and name, that is XXX. ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ಫುಲ್ ದಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಫಾರ್ ರಿಸ್ಯೂಮಲ್ಲಿ. ರಿಸ್ಯೂಮ್ ಬರಿಬೋದು, ಬಯೋ ಡಾಟಾ ಬರಿಬೋದು, ಅಥವಾ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ವಿಟೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 98 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಫಾರ್ ರಿಸ್ಯೂಮ್. ಸೊ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆಫ್ಟರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನೇಮ್. ಸೊ ಏನು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, XXX. ಓಕೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇದ್ದರೆ ಈಗಲೇ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿರಿ, XXX ಅಷ್ಟೇ. ಫಾದರ್ಸ್ ನೇಮ್, ಯು ಪುಟ್ ಎನಿ ನೇಮ್. ಫಾದರ್ಸ್ ನೇಮಿಗೆ ಏನು XY ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯು ಪುಟ್ ಎನಿ ರವೀಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ, ರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್, ನೇಮ್ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಆರ್ ಏಜ್. ಸಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, PUC ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಓಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ. ಸಿ 2 years ಆಸ್ ಎ ಜೂನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಸಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಜೂನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಟ್ 4 years and Rao associate 3 years. That means 7 years. ಸೊ PUC ಆದಮೇಲೆ 7 years ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು ಏಜ್. ಸಿ 18 years, PUC ಆಗುವಾಗ 18 years ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ 7 years ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, 25 years ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. 25 years ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಹೆಂಗೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ write your date of birth or age, whatever it is. Then permanent address, what you will write, YYY ಅಷ್ಟೇ. ಏನು ಬರಿಬೇಕು, YYY. ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಯುವರ್ JCR ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಏನಿಲ್ಲ. YYY, ದಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ, ಇಂಡಿಯನ್. ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಏನು, ಇಂಡಿಯನ್. ದ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, ಅವ್ರು ಏನೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ತಮಿಳ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್, ಎನಿ 3 language, ಹಿಂದಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ಬಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯಾವ್ದು ಇರಬೇಕು, ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ದೆನ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ಸನ್ನು ಯು ಮಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಅ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ,
ಪಿ ಯು ಸಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಬೋರ್ಡ್, ಸೊ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಸ್, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನು, ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ನೀವು, ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ. ಬೋರ್ಡ್, ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಬೋರ್ಡ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಬೋರ್ಡ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಇಯರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಸೊ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಂಗ್, ಯಾವ ವರ್ಷ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಆ ವರ್ಷ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 85, 80, 90 ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಓದ್ತಾರೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಬೋರ್ಡ್ ಯಾವುದು, ಪಿ ಯು ಬೋರ್ಡ್. ಇಯರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಂಗ್, ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆದಮೇಲೆ 2 ವರ್ಷ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು, ಯಾಕೆ 2 years ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, 85, 90, 75 ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜಾಗ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ರೈಟ್, ದಟ್ಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್, 2 years ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಸಮ್, ಅದೇನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವ ಅಲ್ಲಿ, 2 years ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ I have working as a junior assistant prime technology, 4 years in prime technologies, ಆಮೇಲೆ 3 years in ರಾವ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಜೂನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ 4 years, ಜೂನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ರಾವ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ 3 years. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಹಾಬೀಸ್, ಏನೇನು ಹಾಬೀಸ್ ಇತ್ತು, they are listening to music and painting. Okay, and other interests are playing football and basketball. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಅ ರಿಸ್ಯೂಮ್. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಬರಿಬೇಕು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಬರೆದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಜಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಯೂಮ್ ಬರೆದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸೇಮ್ ದಟ್ ರಿಸ್ಯೂಮನ್ನು ನೀವು ಫುಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿತೀರಾ, ವೈ. ಓಕೆ, ವೈ. ಡೇಟ್, ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಡೇಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ರಾ, 4th February, ಅದನ್ನೇ ಬರೀರಿ, 4th February 2014. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ SD ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೈನ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, SD ಬರಿಬೋದು. SD ಅಂದರೆ ಸೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಕೆಳಗೆ ಏನಿದೆ XX ಅಂದರೆ ಏನು, ನೇಮ್, ಅದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿ XX ಬರೀರಿ, ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಒಂದು ಯಾರೋ ಒಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹೊಡೆದು ಕೆಳಗೆ XXX, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ವಿತ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಕವರಿಂಗ್ ಲೆಟರ್, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಸ್ಯೂಮ್, ಇದು 2 ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಾಲಮ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ಶೋ ಯು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ರಿಸ್ಯೂಮ್, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಇದಲ್ವಾ, ಯುವರ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆದಮೇಲೆ ಎನ್ಕ್ಲೋಜರ್. ಎನ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಮೀನ್ಸ್ ENCL ಸಾಕು. ಎನ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಂಬರ್ 1 SSLC ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್, ನಂಬರ್ 2 PUC ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್, ನಂಬರ್ 3 ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಎಲ್ಲೋ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬಿಟ್ರೆ, ನೋಡಿ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ಕಾಲೇಜ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್. ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಆದಮೇಲೆ ಯು ರೈಟ್ ENCL, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 97. ENCL ಮೀನ್ಸ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಜರ್. ಎನ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಏನು, ಅಡಕಗಳು, ಏನನ್ನು ನೀವು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ ಸರ್, ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರಿ, SSLC ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಜರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅಟ್ ENCL. ನಂಬರ್ 1 SSLC ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್, ನಂಬರ್ 2 PUC ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್, ನಂಬರ್ 3 ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್,
ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು 2 ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಲೆಟರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಕವರಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ರಿಸ್ಯೂಮ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ರಿಸ್ಯೂಮನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮೈ ಅಡ್ವೈಸ್ ಈಸ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಏನಿದೆ, ರಿಸ್ಯೂಮ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಇದೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆವಾಗ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು 3 ಮಾರ್ಕ್, ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಜಸ್ಟ್ ಕವರಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸ್ಯೂಮ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸ್ಯೂಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಡನ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಬರೆಯುವಾಗ ನಿಮ್ಮದೆಲ್ಲ PUC ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ 18 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಅದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿನೇ ನೀವು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅಥವಾ ಏಜನ್ನು ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 7 ಇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ 18, SLC PUC ಪಾಸ್ ಆಗುವಾಗ 18 ಇಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಪ್ಲಸ್ 7 25 ಬರೀರಿ. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಆರ್ ಏಜ್ 25 years, that will do. Okay, so again I'll just revise. Job application is a very important thing for a student who has passed PU. Sometimes they are calling for some job. You should know how to apply. Okay, as I told you, there are 2 methods. There are 2 formats for applying for a job. Let us come back to the first page. Okay, here see job application. One, a letter of application giving all the details, that is format 1. Format 1 alli everything is included. Okay, second one is a letter of application in 2 parts. First part eno covering letter, second part eno resume. Resume is also called as biodata athwa curriculum vitae. Then exam alli ide ತರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. The following advertisement appeared in some paper, newspaper ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆನ್ 3rd February 2014. ಸೊ ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಇಟ್. ಅವ್ರು 3rd ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು 3rdಕ್ಕಿಂತ ಆದಮೇಲೆ ಬರಿಬೇಕು. 4th ಬರಿಬೋದು, 5th ಬರಿಬೋದು, 6th ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಪುಟ್ ಬಿಫೋರ್ 3rd, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಗಿವನ್? Global Finance and Investment, this is a company name. Then job is junior assistant, qualification second PUC ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ವಿದಿನ್ ಎ ವೀಕ್, 1 ವಾರ ಟೈಮ್ನೊಳಗೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಯಾರಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? The manager, Global Finance and Investment Limited, KC Road, Gadag 582-101. ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ಹಂಗೆ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ಫಾರ್ಮೆಟ್ 1 and format 2 is almost the same, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ 1ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ರಿಸ್ಯೂಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಫಾರ್ಮೆಟ್ 2ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಯೂಮ್ ಸೆಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಫೀಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬರಿಬೋದು, 2ಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ರಿಸ್ಯೂಮ್ ಬರಿದಾನೆ ಹುಡುಗ, ಸೊ ರಿಸ್ಯೂಮ್ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಗಜಿಬಿಜಿ ಒಂದೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನಾನು SLC ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, PUC ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಈ ವರ್ಷ, ಇದೆಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಯರ್ ರಿಸ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೋದು. SLC ಯಾವ ವರ್ಷ, ಯಾವ ಬೋರ್ಡು, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು, PUC ಯಾವ ವರ್ಷ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರಿಬಾರದು, ನಿಮ್ಮ ಊರ ಹೆಸರು ಬರಿಬಾರದು. ಏನು ಬರಿಬೇಕು? XXX ಫಾರ್ ನೇಮ್. ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ YYY. ದಿಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಡೇಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು? ದರ್ ಆರ್ 3 ಮೆಥಡ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಬರ್ತದೆ 4th
ಫೆಬ್ರವರಿ 2014. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 4, 2014. ಇದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಇದು ಥರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವುದು ಏನು 4-2-2020. ಬಟ್ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಬ್ಲೀಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. 4-2-2020. This is not allowed in the exam, particularly job applications ಅಲ್ಲಿ. I told you the reason. The reason is Americans have a different pattern. Americans follow a different pattern. That is second pattern. First month ಬರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 9/11 ಯಾವಾಗಲೂ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ 9/11 ಟ್ರಾಜಿಡಿ. 9/11 ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಅಂದರೆ WTO ಬಾಂಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಬಿಲ್ ಲ್ಯಾಡನ್ ಬಾಂಬ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ WTO ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು, ಆ ಡೇಟ್ ಅದು ಭಾಳ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 9/11 ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 9th of November. ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? September 11. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದು 9 ಏನು ಮಂತ್. ಫುಲ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? 9th of November ಅಂತೀವಿ. 9/11 ಮೀನ್ಸ್ 9th November. ಬಟ್ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ. ದೇ ಸೇ September 11. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಬಾರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಿವ್ ಯು. ಈಗ ಈವನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು 26/11. November 26 ಏನಾಗಿತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಟೆಲ್? ಬಾಂಬೆ ತಾಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬಾಂಬಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅದು ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಮಾಡಿದರು. ಓಕೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ವರ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ತಾಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ವಾಸ್ ಬರ್ನ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೆರರಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? 26/11. ಸೊ 26 ಡೇಟ್, 11 ಇಸ್ ಮಂತ್, 26 November. ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು? 11/26. 11/26. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ November 26. ನಾವು 11th November ಅಂತೀವಿ, ಅವ್ರು November 26 ಅಂತಾರೆ. ಸಾರಿ, ನಾವು 26th November ಅಂತೀವಿ, ಅವರು November 26 ಅಂತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಫಾಲೋ ದಟ್ ಒಬ್ಲಿಕ್ ಬಾರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ 4th February 2014 ಅಥವಾ February 4, 2014. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ನಾಟ್ ಥ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯು, ಯೋರ್ಸ್ ಫೇತ್ಫುಲಿ, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ XXX. ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾಲೋ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಪೇಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಬರೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದಾರೋ ಅದನ್ನು ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಬರಬೇಕು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಲೂಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಫಾರ್ಮೆಟ್ಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಂಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ ವೇ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಗಳು 2-3 ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ 2-3 ಮಾಡೋಣ. 3 videos ಐ ವಿಲ್ ಡೂ. Okay, because this is 5 mark questions and you should be thorough with this. Okay then, bye, thank you.